Very good morning. SBI PO explanation. Model test number 824. 824. Quantitative aptitude question number 31 onwards. 31. Data analysis Andy. Study the instructions and table carefully to answer the given question. Note: few data are missing indicated by dash in the table and you are expected to calculate them from the available data if required. There are in total 8 destinations 1 to 8. There are in total 8 destinations 1 to 8. If a car has to go from one destination to another destination, it will have to travel through in between destinations. For example, if a car A travels from destination 1 to 4, it will have to travel through destinations 2 and 3. Time required column depicts time required by a car mentioned in the same row to cover the distance between destinations mentioned in the same row. Is the table. Name of the car MNOPQRS, speed of the car, and distance between destinations. Distance between destinations and time in hours. Okay. సో ఓకే ఇక్కడ ఒకసారి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద డెస్టినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏవైతే ఫిలప్ అవ్వలేదో ఆ బ్లాంక్ స్పేసెస్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకసారి చూస్తే between 2 and 3, destination 2 and 3, the distance is 194 kilometers. The time required to travel the destination 195 kilometers is 5/7/18. ఇప్పుడు స్పీడ్ కావాలండి మనకి. ఇక్కడ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. డిస్టెన్స్ బై టైం. డిస్టెన్స్ 194 కిలోమీటర్స్ బై టైం కావాలి. టైం అంటే 18 5s are 90, 90 plus 7 97, 97/18. 97/18. 18 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ 97 2 times, so therefore 18 2s are 36 kilometers per hour. Therefore the speed of n is 36 kilometers per hour. Speed of n is 36 kilometers per hour. Speed of O calculate చేయొచ్చు. 168 kilometers speed of O అండి. Speed is equal to distance by time, and speed of O is equal to distance 168 kilometers by 4/5 hours. 24/5. 24/5. 5 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. 24 7 times 7 5s are 35. ఇది 36 kilometers per hour. That is the speed of n. Speed of O is 35 kilometers per hour. 35 kilometers per hour. And P కావాలి 133. 133 distance. అంటే ఇప్పుడు మనకి వచ్చినవి ఏంటో రాద్దాం ఇక్కడ. స్పీడ్ ఆఫ్ n 36 kilometers per hour. Speed of n 36 kilometers per hour, and speed of O 35 kilometers per hour. 35 kilometers per hour. Okay. And speed of P. Speed of P కావాలి. P is equal to ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ డెస్టినేషన్ 133 kilometers divided by 246 are 92. 92 plus 41, 133 into 46 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. Therefore 46 kilometers per hour. So therefore 46 kilometers per hour, that is the speed of P. Speed of P వచ్చింది 46 kilometers per hour. Speed of n is 36, speed of O is 35, speed of P is 46 kilometers per hour. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ కాలం అంతా ఫిల్అప్ అయిపోయింది. ఈ కాలం అంతా ఎక్కడైతే గ్యాప్లు ఉన్నాయో ఇది 36, ఇది 35, ఇది 46. ఎస్. ఇంకా గ్యాప్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాయండి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 5 and 4, 6, 6 and 7, 7 and 8. అంటే స్పీడ్ ఇంటూ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయడమేగా. డిస్టెన్స్ ఇస్ కూడా స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఎప్పుడైతే అవసరం ఉందో మనకి అప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8. 5 to 6 చూద్దాం ఇప్పుడు. 5 to 6 డిస్టెన్స్, 6 to 7, 7 to 8. ఈ డిస్టెన్స్ కూడా కావాలి. 31 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 31 8s కావాలి మనకి. 31 8s, దట్ ఈస్ 248 plus 6 254. 254 తర్వాత క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది 254. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 5 and 6. ఇక్కడ 55 3/11. 11 3s are 33. 33 plus 3 36. 36/11.
11 5 times 36 11's 36 5s are 180. 55 3 3 by 11 అండి. 3 3 by 11 అంటే 11 3s are 33 33 plus 36 36 by 11 36 by 11 అంటే 11 దీంట్లో 5 times 5 36 are 180. That is the distance between 6 and 7 7 and 8 28.8 into 28.25 into 8 అండి. 28 8s కావాలి. 28s are 160 8 8s are 64 160 plus 64 224 224 plus 2 226. That is the distance. సో ఏవైతే ఈ మూడు బ్లాంక్స్ ఉన్నాయో ఈ మూడు కూడా వచ్చినాయి. ఇందాక ఎన్ఓపి స్పీడ్స్ వచ్చినాయి, ఇప్పుడు ఈ మూడు డిస్టెన్స్లు వచ్చినాయి. ఇంకా టైం ఇది ఒకటి దాని అవసరం ఉంటే క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రైన్ is 9 by 11 times of the average speed of cars MOPQ together. If the train can cross an electric pole in 12 seconds, what is the length of the train? Speed of train N is, speed of a train is 9 by 11 times of the average speed of car MOPQ. MOPQ speeds చూద్దాం. MOPQ అట. ఓపీలు ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకి 36 35 71 71 plus 31 102 102 plus 64 166 166 176 ఎస్. ఒకసారి చూద్దాం. ఎం ఓ పి ఎన్ఓపి ఏమేం ట్రైన్స్ అండి? ఎంఓపిక్యూ. ఎన్ లేదు మనకి, ఓపి ఈ రెండు కలపాలి మనం. ఎస్, ఈ రెండు అంటే 35 46 35 46 అంటే దట్ ఈస్ 81 81 ప్లస్ 31 112 112 ప్లస్ 64 176 అంటే ఇప్పుడు 9 by 11 of 176 అండి. ఇది క్యాన్సిలేషన్ దీంట్లో 16 times అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 16s are 144 144 స్పీడ్తో వెళ్తుంది. 144 ఇంటూ 5/18 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ కాబట్టి 5/18 12 seconds టైం అన్నాడు కాబట్టి ఇంటూ 12 చేస్తే 12 seconds. Therefore length of the train వచ్చేస్తుంది మనకి. Are you clear that? Therefore 6 2 times 6 3 times 3 దీంట్లో 48 times 48 5 2s are 10 48 into 10 480 meters. That is the length of the train. That is the length of the train. Come on, ఒకసారి మళ్ళీ. Speed of a train is 9 by 11 times of the average speed of the car MOPQ అన్నాడు. M చూస్తే 64 OPQ 64 plus 31 64 plus 31 that is 95 95 plus 35 130 130 plus 46 176. ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 by 11 ఆఫ్ టోటల్ 176 9 by 11 of 176 and 11 16 times 16 9s are 144 that is the speed of the 144 kilometers per hour. 5/18 అంటే మీటర్స్ పర్ సెకండ్ లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంటూ సెకండ్స్ తీసుకుంటే లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ వచ్చేస్తుంది 480 meters. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ 480, థర్డ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ 32. Car M started destination 1 towards destination 5 1 to 5 destination మాట్లాడుతున్నాడు at 4 AM. Car P started from destinations 5 towards destination 1 at the same time. Car M and car P opposite direction 1 to 5 travel చేస్తున్నాయండి. 1 to 5 car destination 1 to destination 5 car M and P opposite direction. At what time will the meet అని అడుగుతున్నాడు. సో డెస్టినేషన్ 1 to 5 చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకు 1 to 5 అంటే 220 194 168 133 ఈ 4 యాడ్ చేయాలి. 220 194 168 133 220 194 220 194 168 168 133. This is 1 to 5 destination అండి. Therefore 12 15 1 12 18 18 21 2 4 715 715. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగాడు యాక్చువల్గా. ఆ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వస్తున్నాయి, కార్ ఎం అండ్ కార్ పి. ఎంపీ స్పీడ్స్ చూడండి, ఎం ఏమో 64 పి ఏమో పి 46 64 ప్లస్ 46 110 అంటే 110 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. అంటే ఇప్పుడు మనకి టైం కావాలి. టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. స్పీడ్ ఎంత వచ్చిందంటే 46 ప్లస్ 64 110 110తో డివైడ్ చేస్తే 6 times 6 110s 660 660 పోతే ఇక్కడ ఎంత మిగిలిందంటే 40 ప్లస్ 55 అంటే హాఫ్ అన్ అవర్. 6.5 hours టైం పట్టిందండి. 6.5 hours టైం.
6.5 hours టైం అంటే ఎన్నింటి మీట్ అవుతాయని అడుగుతున్నాడు. ఎన్నింటి స్టార్ట్ అయినాయి? 4 AM. 4 నుంచి 6.5 అంటే 10:30. దేర్ ఫోర్ 6.5 hours దేనికి కలపాలండి? 4 AM. 4 AM కి 6.5 hours కలిపితే 10.5 hours. దేర్ ఫోర్ 10:30 4 AM నుంచి 10:30 AM అండి. దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ is 10:30 AM. 10:30 AM. That is the third option is the answer. Okay, next question number 33. 33, car tree covered distance between destinations 2 and 3 at a speed of 64 2/3 kilometers per hour, and distance between destinations 3 and 4 at a speed of 42 kilometers per hour. What was its average speed in the journey? Average speed అడుగుతున్నాడు. Average speed is equal to total distance traveled by total time taken. Total distance travel చూస్తే ఇక్కడ 2 to 3 distance ఎంత చూడండి. 2 to 3 distance 194 and 3 to 4 distance 168. 194 168. 194 ఏమో ఏ స్పీడ్ వెళ్తుంది? 64 ఎస్ అంటే ఇక్కడ 3 hours టైం పడుతుంది. ఇక్కడ 42 స్పీడ్ తో 168 ఎస్ యా కమాన్. ఈ రెండునండి డిస్టెన్స్ లో 194 అండ్ 168. యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. 194 అండ్ 168. 194 168 అంటే 194 168 అంటే 12 16 1 362 టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్. టోటల్ టైం టేకెన్ కావాలి. రెండు యాడ్ చేస్తే 4 ప్లస్ 8 12 16 ఎస్ వెరీ క్లియర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత టైం పట్టిందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఎంత టైం పట్టిందంటే 194 కిలోమీటర్స్ ని ఏ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది? 194 కిలోమీటర్స్ ని ఏ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది అంటే 64 2/3. 2 192 192 ప్లస్ 2 194/3. 194/3 అంటే 3 hours పట్టినట్టే. 194/3 exactly 3 hours and 3 hours plus total time taken. And another destination 168, అది 3 hours. 168 ఏ స్పీడ్ తో వెళ్తున్నాడు? 168 42 kilometers per hour ఇచ్చాడు. 42 kilometers per hour. సో 168 42 kilometers per hour అంటే 7 hours టైం పట్టింది. సారీ 4 hours టైం పట్టింది. 4 hours అంటే టోటల్ టైం టేకెన్ ఈజ్ 4 hours టైం పట్టింది. టోటల్ టైం టేకెన్ 7 hours. 4 hours 362/7 hours. సో అంటే టోటల్ టైం ఏమొచ్చాడో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఆన్సర్స్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి 35 లో 5 టైమ్స్, 35 లో 5 టైమ్స్, ఇక్కడ 1 మిగిలింది. 12 లో 1 టైం, 5/7, 51 5/7 hours. 51 5/7. Therefore the answer is 51 5/7. Fourth option is the answer. Next 34. Average speed of the journey is 33. Average speed of the journey is 51 5/7. So car tree traveled distance between destination 2 and 3 at a speed of 64 2/3 kilometers per hour, and distance between destinations 3 and 4 at a speed of 42 kilometers per hour. What was its average speed of the journey anadu? That is 51 5/7. How much time will car or take to cover distance between destinations 1 and 8? మొత్తం కలపాలిగా, మొత్తం కలపాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొంత కలిపినట్టున్నాం మనం. సో 1 2 3 4 వరకు కలిపితే 715 అంటే 133 వరకు కలిపాం. ఈ లాస్ట్ 3 ఇక్కడ ఉన్నాయి మనకి. ఇక్కడ 254 అంటే 715 కి మనం ఏమేం కలపాలంటే 254 180 అండ్ 226 కలపాలి. Therefore 15 1 7 15 17 1 10 13 1375. Total distance 1375. 1375 1 to 8. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు వాడు? హౌ మచ్ టైమ్ విల్ కార్ ఆర్ 55 kilometers per hour. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ 1375. టోటల్ టైం అడుగుతున్నాడు. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ బై 55. 55 2 times 110. 110 పోతే ఇంకా మనకి అక్కడ మిగిలేది 27. 275 లో 5 times 25 hours. Therefore the time taken is 25 hours. Fourth option. Next 35. What is the respective ratio between the distance between the destinations 2 and 5 and 5 and 8? సో ఈ 5 and 8 అంటే ఈ మూడు కదా. ఈ మూడు మనం ఇందాక వచ్చినాయి. ఓకే,
What is the respective ratio between 2 to 5 అంటున్నాడు. 2 to 5 అంటే 5 వరకు ఇందాక కలిపాము 715. 715లో 220 తీసేయాలి. తీసేస్తే 5, 11 లోంచి 9, 6 లోంచి 495. 495 ఒకటి, ఇంకొకటి ఈ మూడు కలపాలి. బిట్వీన్ 5 and 6, 6 and 7, 7 and 8. ఎంత వచ్చినాయి మనకి అవి? 254 ఒకటి, 254 అండ్ ఇక్కడ 11, 180 ఒకటి. ఎస్, ఇది 28 8s. 28s, 160, 64, 224, 226. ఎస్, ఈ మూడు ఇది 0, 1, 6, 14, 16, 1, therefore 660. అంటే 495 is to 660 వచ్చిందండి. ఇక్కడ 11 క్యాన్సిలేషన్ 45 టైమ్స్, ఇక్కడ 11 క్యాన్సిలేషన్ 60 టైమ్స్. 11 క్యాన్సిలేషన్, ఇక్కడ 15 క్యాన్సిలేషన్ 3:4. Therefore the answer is 3:4. Second option is the answer. Second option is the answer. సో మనకి ఫస్ట్ అనాలిసిస్ కంప్లీట్ అయింది. సెకండ్ వన్ చూడండి. సెకండ్ వన్ చూస్తే refer to the pie chart and table to answer the given questions. A distribution of total number of cakes, both sponge cakes and butter cakes, baked by 8 bakeries in the year 2002. Total number is 64,000. Total number is 64,000. Bakeries, there are 8 bakeries, A to H. Respective ratio between sponge cakes and butter cakes ratio కూడా ఇచ్చాడు. టేబుల్లో రేషియో ఇచ్చాడు. పై చార్ట్లో డిఫరెంట్ 8 bakeries ఇచ్చాడు. So what is the central angle corresponding to the total number of cakes, both butter cakes and sponge cakes baked by bakery A? A అంటే 13 and 10% అయితే 36, 3 అంటే 10.8, 336 are 108 కాబట్టి 46.8. Therefore the answer is first option. Next, a baker in bakery C gets 3 rupees 50 paisa as commission for baking a sponge cake and 6 rupees 25 paisa as commission for baking a butter cake. One such baker in bakery C baked 26% of the sponge cakes baked by the bakery C and 35% of the butter cakes baked by the same bakery. What is the difference between the commission earned by him for baking sponge cakes and commission earned by him for baking butter cakes? Okay, difference అడుగుతున్నాడు. బేకరీ సి చూడండి. బేకరీ సి చూస్తే 16% ఉంది. సి స్పాంజ్ కేక్స్ బటర్ కేక్స్ రేషియో ఎలా ఉంది చూడండి. స్పాంజ్ కేక్స్ బటర్ కేక్స్ రేషియో 5:3 ఉంది. టోటల్ సి 16% అయితే 16% ని రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే ఇది 10%, ఇది 6%. అంటే స్పాంజ్ కేక్స్ 10%, 6% బటర్ కేక్స్. సార్ టోటల్లో కదా కట్టాల్సింది. 10% అంటే 6,400. ఇది 6,400. 6% అంటే 64 6 are 384, 3840 ఇవి. అంటే స్పాంజ్ కేక్స్ బేకరీ సి బ్యాక్ చేసినవి 6,400 అయితే బటర్ కేక్స్ 3,840. ఇప్పుడు దీంట్లో వీడు 26%, దీంట్లోనేమో 35% బేక్ చేశాడు. దీనికి ఒక్కొక్క దానికి 3.5, దీనికి ఒక్కదాన్ని 6 రూపీస్ 25 పైసా. అది మనం వేయాలి, డిఫరెన్స్ కట్టాలి. దీంట్లో 26% కడదాం. దీంట్లో 26% అంటే 26/100. సో ఇంటూ ఒక్కొక్క దానికి ఏం వేయాలి మనం? 3 రూపీస్ 50 పైసా అంటే 7/2. ఇది మనం రాయాల్సింది. అలాగే ఇక్కడ దీంట్లో 35% అన్నాడు. 35% అంటే 7/20. 35% అంటే 7/20. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ 6 రూపీస్ 25 పైసా కాబట్టి 25/4. 25/4 అంటే 6.25. ఇది చాలా క్లియర్గా ఉంది. స్పాంజ్ కేక్స్ బటర్ కేక్స్ సి 5:3 రేషియో. టోటల్ 16% సి, 10% 6%. 64,000లో 10% 6,400, 6% 3,840. దీంట్లో 35% వీడు బేక్ చేశాడు. 35% వీడు బేక్ చేశాడు ఒక పర్టికులర్ బేకర్. 7/20 35%. ఈచ్ కేక్ స్పాంజ్ కేక్ కి బటర్ కేక్ కి 6.25 అంటే 25/4 రూపీస్. ఇక్కడ 6,400, 26% బేక్ చేశాడు. ఒక్కొక్క దానికి 3.5 రూపీస్. జీరోస్ గెట్ క్యాన్సల్. ఈ 2 క్యాన్సిలేషన్ దీంట్లో 13 టైమ్స్. 13 7s are 91. 91 into 64 ఇది మల్టిప్లై చేయాలి. ఎస్. అలాగే ఇక్కడ 80 ఇది 80 క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం. 80 క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం. ముందు 20 క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం. 20 క్యాన్సిలేషన్
38, 0 get cancel, 2 cancellation 38 లో 19, 192. The 4 cancellation 192 లో 180 లో 45, 45 plus 3 48, 48 fours. అంటే ఇప్పుడు 725, 175, 175 into 48. దానికంటే బెటర్ 48 25s. 48 25s అంటే 48 25s 1200, 1200 sevens 8400, అంటే ఈ మొత్తం 8400 వచ్చింది. అలాగే ఇప్పుడు ఇది చూస్తే 4 9 4s are 36, 36 plus 6 42, 4 54 plus 4 58. Therefore 5824. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అడిగాడు. 6 అంటే 76, 76 ఉన్న ఆప్షన్ చూసుకోవడమే. 76 ఏముంది? ఎస్ 2576 ఉంది. Therefore the answer is 2576. ఇక్కడ 3 అంటే 13 నుంచి 5. Yes, 2576. Third option is the answer. Very clear that. Next, 38. What is the average number of sponge cakes baked by bakeries B, E, F and G together? What is the average number of sponge cakes అంటున్నాడు. స్పాంజ్ కేక్స్ అంటే ఇక్కడ రేషియోలో ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. ఏమేమిటి బేకరీస్ బిఈఎఫ్జి. బి అంటే 9% ఉంది. 9% తర్వాత చూద్దాం మనం. ఓకే 9%. బి 9%, దాంట్లో స్పాంజ్ 5/12, 5/12. నెక్స్ట్ 5/12 ప్లస్ తర్వాత బి తర్వాత ఈ 21%, 21% ఈలో 8/15 ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎఫ్లో 12%, 12%, F 12%, 7/20, 7/20 plus G అంటే 15%, 15 into 12/25, 15 into 12/25. ఇది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే స్పాంజ్ కేక్స్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ వల్ల 2 zeros పోతాయి. అంటే ఇంటూ 640 ఒకటి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంటూ 640 పర్సంటేజ్ల వల్ల 2 జీరోలు పోతాయి. 640తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుందండి. ఎస్ క్యాన్సిలేషన్ చూస్తే ఇక్కడ మనం క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 3 టైమ్స్, ఇక్కడ 4 టైమ్స్, ఇక్కడ 3 7 టైమ్స్, ఇక్కడ 5 టైమ్స్, ఇక్కడ 5 టైమ్స్ 4, ఇక్కడ 3 టైమ్స్. ఎస్ ఇక్కడ 5 టైమ్స్, ఇక్కడ 3 టైమ్స్. సో కింద 4 5s are 20 వచ్చింది. 20 అయితే 32, 20 ఎల్సిఎం తీస్తే 32 అవుతుంది. ఇది 20 ఎల్సిఎం అయితే ఇక్కడ 5 5 5 15s, 15 5s 75 ప్లస్ ఇక్కడ 4తో మల్టిప్లై చేయాలి. 56 4s, 56 4s are 224 ప్లస్ 21 4s are 84, ఇక్కడ 36 4s are 144. ఓకే ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 144, 4 plus 4 plus 4 12, 12 plus 5 17, 1 8 30 38 38 48 48 plus 4 52, 527 into 32. So therefore 2 7s are 14. చివర 4 ఉండాలి. చివర 4 ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉన్నట్టుంది ఇక్కడ. ఎస్ చూద్దాం. 14 1 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 2 2s are 4, 4 plus ఇందాక 14 1, 2 2s are 4, 4 plus 1 5, 5 plus 21 26 64. Yes, 3964. Therefore the answer is 3964. First option is the answer. Next 39. So what is the respective ratio between the total number of sponge cakes baked by bakeries A and D together and total number of butter cakes baked by B and H together? So what is the respective ratio between the total number of sponge cakes baked by A and D? A and D sponge cakes అంటున్నాడు, B and H butter cakes అంటున్నాడు. A and D. A ఎంత ఉందండి? 13%, 13 into D ఏమో 7% ఉంది. A 13%, 9/16, 9/16 plus D 7%, 7 into sponge cakes D 7 into 11/16, 11/16. Okay,
నెక్స్ట్ ఇది ఇంకొకటి రెస్పెక్టివ్ రేషియో అడుగుతున్నాడు. ఇస్టు ఇంకొకటి బి అండ్ హెచ్. బి 9%, 9 ఇంటూ 7/12 ప్లస్ హెచ్ చూస్తే 7%, 7 ఇంటూ హెచ్లో 5/14. ఎస్, ఇది. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చూస్తే మనం ఈ 7 దీంట్లో 2 టైమ్స్, ఇక్కడ 3 క్యాన్సిలేషన్ 3/4. ఓకే, ఇక్కడ 16 క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు, ఇంకెక్కడ 16 అలా ఉంచుదాం. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ టోటల్ చేద్దాం చూడండి ఒకసారి. ముందు ఎల్సిఎం ఎంత అండి? ఎల్సిఎం 4 అయితే 21, ఇక్కడ 5 మిగిలింది. 2 5s are 10, 21 plus 31, 31 into 16, 31 into 16, 16 ఎల్సిఎం తీసి అటేపుకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ 4 ఇటువైపుకి వస్తుంది. 4 ఇంటూ ఇక్కడ ఎల్సిఎం 4 అండి. ఎల్సిఎం 4 అయితే 7 3s are 21, 21 ఇటు ఎల్సిఎం 4లో 2 టైమ్స్ కాబట్టి 2 5s are 10, 31, 31 16 అటేపుకి వెళ్ళింది. 4 ఎల్సిఎం ఇటువైపుకి వచ్చింది. ఇప్పుడు 13 9s are 117, 77, 14 194. See, 4 cancellation దీంట్లో 4 times, 4 cancellation 4 times, ఇక్కడ 2 cancellation 2 times, ఇది 97 times. Therefore 97 is to 31 2s are 62. Therefore this is the answer. 97 is to 62, second option. Next, 40. Number of cakes, both butter cakes and sponge cakes baked by bakery E is by what percent more than the number of cakes, both butter cakes and sponge cakes baked by bakery G? అండ్ జీ అండ్ ఈ అడుగుతున్నాడు. జీ 15 ఉంది, ఈ 21 ఉంది. ఈ ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్? ఇది 15% ఉందండి జీ, ఈ 21% ఉంది. సో దీనికంటే ఇది ఎంత మోర్ అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ పర్సెంట్ మోర్? 6/15, 6/15 into 100, 6/15 into 100 అంటే 3 cancellation 2/5, 2/5 of 100 అంటే 40%. Therefore the answer is 40%, third option. Next, 41. 41 చూస్తే another analysis అండి, another analysis. Study the following graph carefully to answer this question. Amount in hundreds spent by Subhash on different items over the given months. Okay, amount spent in 100 rupees, table ఇచ్చాడు, graph ఇచ్చాడు, చాలా క్లియర్ గా ఉంది. So by what percentage the total expenditure on all the 3 items together in December is more than the total expenditure in all the 3 items together in June? June ఒకసారి చూస్తే 16, 20, 36, 36 plus 36 plus 32, 68, 68. And December చూస్తే డిసెంబర్లో all the 3 items, this is 19 plus 27, 19 plus 27, 46 plus 43, 46 plus 43, 89. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందంటే 21/68 into 100. సో వాట్ పర్సెంట్ మోర్ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే వాట్ పర్సెంట్ మోర్? ఫోర్ క్యాన్సిలేషన్ 17 times, 4 cancellation 25, 21 25s 525, 525/17, 17 3 times, 17 3s are approximate అన్నాడా, రౌండెడ్ ఆఫ్ 2 digits అంటున్నాడు. 51 పోతే 15లో పోదు కాబట్టి 0, 30, ఎస్ 30%, 30% is the answer, first option. Next one చూస్తే what is the percentage fall in the expenditure on miscellaneous items on education, miscellaneous items and education together from September to October. సెప్టెంబర్లో చూడండి, సెప్టెంబర్లో మిస్లేనియస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రయాంగిల్ రాంబస్. సెప్టెంబర్లో జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లో ఇది ఎక్కడుందంటే దట్ ఈస్ 44,
44 plus 32. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఫాల్ ఉంది, సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్. ఇది 40 ఎంత తీసుకోవాలి, ఇది 44 ప్లస్ 32. 44 ప్లస్ 32 అంటే 76. ఇక్కడి నుంచి ఫాల్ ఎంత ఉందంటే ఇది 26 అండ్ దిస్ ఇస్ 39 26 65. 11 డిఫరెన్స్ ఉంది. 11 ఫాల్ ఆన్ 76 into 100. So therefore ఇక్కడ 19 times, ఇక్కడ 25 times, therefore 225 by 19. 225 by 19 అంటే 19 1 time, 335 లో 2 times పోదు అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 13% అంతే. ఇంకది ఇక్కడ ఏదన్నా డిఫరెన్స్ వచ్చిందో లేదో తెలియదు. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్ గా 13%. నెక్స్ట్ వన్ చూస్తే, what is the difference between the total expenditure on education for all the given months and the total expenditure on medical for all the given months? మొత్తం కలపాలి. ఎడ్యుకేషన్, రాంబస్ అండ్ మెడికల్ మొత్తం కలుపుదాం. ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మెడికల్. ఎడ్యుకేషన్ చూస్తే ముందు ఎడ్యుకేషన్ 20, 28, ఎడ్యుకేషన్ 20, 28, 20, 28, 26, 26, 32 తర్వాత again 26, again 26 తర్వాత that is 32 and 19, 32 and 19. యాడ్ చేస్తే 14, 16, 22 plus 11 33. 3 plus 6 9, 12, 15, 18, 183. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి వాడు అడిగింది మెడికల్ అంటే ఇది 16, 20. నెక్స్ట్ ఇది చూస్తే 18, 24 and 34 and 26, 27. Okay, 6 plus 8 14 plus 8 22 plus 13 35 3 6 7 9 12 16 165. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్, what is the difference between the total expenditure on education మనం చేసింది, తర్వాత all the given months మెడికల్. సో ఓకే, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూస్తే మనకి 183 and 165 అంటే 18 అంటే 1800s. therefore the answer is 1800, second option. Next 44. What approximately is the average expenditure per month on miscellaneous items? అంటే ఇప్పుడు మిస్లేనియస్ యాడ్ చేయాలి, మళ్ళీ మిస్లేనియస్ యాడ్ చేయాలి. మిస్లేనియస్ చూస్తే ట్రయాంగిల్ చూస్తే దట్ ఈస్ 32, 41, 35, 44 and 44 తర్వాత దట్ ఈస్ 39, 38 and next one is 43. therefore యాడ్ చేస్తే 8 12 21 29 plus 32 3 10 20 27 272. so what is the average expenditure? అంటే జీరోస్ పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు హండ్రెడ్స్ కాబట్టి యావరేజ్ అంటే ఎన్ని మంత్స్ మనకి మొత్తం ఇవి 1 2 3 4 5 6 7 మంత్స్ బై 7 చేస్తే 27లో 7 21లో పోతుంది. 21లో 3 times, 21 3 times అయితే ఇక్కడ 6 మిగులుతుంది. 62 9 times పోవట్లేదు, 8 times మీద ఏమైనా ఉందా ఆన్సరు? లేదు. అంటే ఇవేవో తప్పు రాసాం. therefore 3945, ఇంకా 3945 తప్ప ఇక్కడ ఏం లేదు ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 45.
During which month the percentage rise fall expenditure medical from the previous month highest? Medical from previous month highest అడుగుతున్నాడు. మెడికల్ ప్రీవియస్ మంత్ హైయెస్ట్ ఎక్కడ ఉందో చూస్తే ఇదిగో ఇక్కడ అక్టోబర్ లో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి గ్యాప్ తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఫాల్, ఇక్కడ రైజ్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. అంటే సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్ రైజ్ ఎక్కువ ఉంది. దేర్ ఫర్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇటువంటి క్వశ్చన్లు ఎత్తుకోవాలి మనం. ఎస్. నెక్స్ట్ 46 ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్. A trader offered 10% discount on the market price of an article and charged 15% commission on the selling price. If the market price of the article is 25% more than the cost price, what is the approximate profit percentage earned by the trader on selling the article? Okay. So, okay, ఇక్కడ మనం observe చేస్తే if the market price of the article is 25% more than the cost price is always 100%, market price is 25% more కాబట్టి 125%. 125% లో డిస్కౌంట్ 10% కాబట్టి 12.5, డిస్కౌంట్ ఇచ్చేస్తే 112.5 మిగిలింది. 112.5. దీని మీద 15% కమిషన్ ఛార్జ్ చేశాడు. 15%. దీంట్లో 10% ఎంత అవుతుందంటే 11.25. 10%. 5% అంటే దీంట్లో సగం అంటే దీన్ని సగం చేస్తే 5, ఇక్కడ 12 కాబట్టి 6 to 5. Yes. So therefore 5, 7, 8 plus 5, 13, 1 అంటే ఇక్కడ మనకి ఎస్ 9, 129 పాయింట్ ఎంత వచ్చింది అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చినట్టు అంటే మనకి. సో వాట్ అప్రాక్సిమేట్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అంటే అప్రాక్సిమేట్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ 130 వస్తే 30% ఇస్ ద ప్రాఫిట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్. Therefore first option is the answer. 47. Ram deposited certain sum in scheme A and scheme B for 2 years each. The respective ratio between the respective ratio is 4:3. Both schemes offer simple interest at the rate of 12% per annum, 10% per annum. If the difference between the amount acquired from scheme A and that from scheme B was 2720, amounts ratio చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ రేషియో 4:3 అంటున్నాడు. అంటే ఇది 4p అయితే అది 3p అవుతుంది. ప్రిన్సిపల్ 4p 3p. ఇక్కడ 2 years 12% అంటే 24% అంటే అమౌంట్ 124% మైనస్ 3p మీద 10% 2 years అంటే 20%, 120% ఇస్ ద అమౌంట్. ఈ రెండింటిలో ఒక డిఫరెన్స్ 2720 ఇచ్చాడు. 2720 అంటే 00 పెట్టుకోవాలి, పర్సంటేజ్ రాయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ పర్సంటేజ్ బై 100, ఇక్కడ పర్సంటేజ్ బై 100 అటువైపు. సో దేర్ ఫర్ ఇక్కడ 124 4s ఆర్ 496p, ఇక్కడ 360p. డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటిలో ఒక డిఫరెన్స్ 136p. 136p is equal to 272,000. ఈ 136 272 లో 2 times. Therefore p is equal to 2000. p is equal to 2000 అయితే స్కీమ్ బి అడుగుతున్నాడు. స్కీమ్ బి అంటే 3p కావాలి. 3p is equal to 6000. Therefore the answer is 6000 is the answer. First option. Very good. Next one. Next 48. 4 years ago Raj was 3 times of Tina's age at that time. Raj and Tina 4 years ago వాళ్ళిద్దరి మధ్య రేషియో ఎలా ఉందంటే 3 times అంటున్నాడు. 4 years ago రాజ్ వాజ్ 3 times, టెనా కంటే 3 times అన్నాడు. 3xx. At present Tina is 20 years younger to Simi and also Raj present age is 12 years more than Simi. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ముగ్గురు గురించి చెప్తున్నాడు. ఎవరు? at present Tina is 20 years younger to Simi. Tina సిమ్మి కంటే 20 years యంగర్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్. అట్ ప్రెసెంట్ రాజ్ ఈజ్ 12 years మోర్ దాన్ సిమ్మి. రాజ్ ఏమో సిమ్మి కంటే 12 years పెద్దవాడట. రాజ్ ఈజ్ 12 years మోర్ అండ్ టెనా ఈజ్ 20 years యంగర్. అంటే ఇప్పుడు రాజ్ కి టెనాకి మధ్య డిఫరెన్స్ 32 years. రాజ్ కి టెనాకి మధ్య డిఫరెన్స్. అండ్ వీ నో వెరీ వెల్ ద ఏజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 persons ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 2 parts 2x is equal to 32 and x is equal to 16. x is equal to 16 అయితే Tina says 4 years ago 16 and 48 Raj is 4 years ago. 4 years ago 48 అయితే present age of Raj అడుగుతున్నాడు. 4 యాడ్ చేస్తే 52, that is the present age of Raj. Next 49. In a restaurant, the respective ratio between the total number of female employees and the total number of male employees. Female employees, male employees చెప్తున్నాడు 19:27 ratio ఉన్నారట. And the restaurant has only 2 outlets, A and B. If the total number of female employees in outlet A is 38, which is 40% of the total female.
ఈ 38 ఈజ్ 40% ఆఫ్ ద టోటల్ ఫిమేల్ అన్నాడు. 40% అంటే 2 parts కదండి. 40% 38 టోటల్ ఫిమేల్ లో 40% అయితే 100% ఆఫ్ ద ఫిమేల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇది 2 parts, ఇది 5 parts, 2 19s, 5 19s ఆర్ 95. 2 19s are 38, 5 19s are 95. అంటే టోటల్ ఫిమేల్ 19 parts 95 అంటే 19 5s అనమాట. ఇప్పుడు 27 5s మేల్ ఎంత అవుతారంటే 27 5s are 135. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అది అడుగుతున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ ఇన్ ద రెస్టారెంట్? 135 is the answer. Third option. Next 50. Somu takes a total time of 3 hours to travel from point A to B. He travels half of the distance at a speed of 50 kilometers per hour and remaining half of the distance. First half, second half, ఎప్పుడైతే అన్నాడో average speed formula 2xy by x plus y. 2xy by x plus y. ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే డిస్టెన్స్ ఈజ్ కూడా స్పీడ్ ఇంటూ టైం వస్తుంది. స్పీడ్ ఇంటూ టైం అంటే యావరేజ్ స్పీడ్ కట్టాలి. యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే 2 into 50 into 75 by 50 plus 75 125. టోటల్ టైం టేకెన్ 3 hours అని చెప్పాడు. అంటే ఇప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది ఇది. కానీ ఫ్రామ్ ట్రావెల్డ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ టు బి అట్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఆఫ్ 80 kilometers per hour, హౌ మచ్ టైమ్ విల్ హీ టేక్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు టైం అడుగుతున్నాడు. టైం అడిగితే టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ అంటే ఇదేగా ఇప్పుడు ఇది బై వాటి స్పీడ్ ఎంత 80, స్పీడ్ 80 వేయాలి. అంటే 2 into అంటే ఇదేం రాయకుండా 2 into 50 into 75 by 125 into 3 hours into 3 hours. ఇప్పుడు ఏ స్పీడ్ వెళ్తున్నాడు అంటే 80 kilometers per hour స్పీడ్. క్యాన్సిలేషన్ ఇక్కడ 3 times 25, ఇక్కడ 5 times. ఈ 5 ఈ 0తో పాటు ఈ క్యాన్సిల్. ఈ 2 4 times. ఏం మిగిలింది ఇప్పుడు? 3 3s are 4, 3 3s are 9 by 4. 9 by 4 అంటే 2 1 by 4. 2 1 by 4 hours. 2 hours and 15 minutes is the answer. 2 hours and 15 minutes is the first option is the answer. Next 51. 51. The time taken by a boat to travel 18 kilometers upstream is 1 hour more than the time taken by the same boat to travel 15 kilometers downstream. If the respective ratio between the speed of the boat, speed of the water current is 4:1. M/S రేషియో చెప్తున్నాడు. M/S is equal to 4:1. 4:1 అంటే ఇది S అయితే ఇది 4S. ఇప్పుడు ద టైం టేకెన్ బై ద బోట్ టు ట్రావెల్ 18 kilometers upstream అంటున్నాడు. 18 kilometers upstream is 1 hour more అంటున్నాడు. అప్స్ట్రీమ్ అంటే ఇది 4S, ఇది S, డిఫరెన్స్ M-S కాబట్టి 3S అవుతుంది. 3S ఇది S అనుకుంటే ఇది 4S అండి. M-S అప్స్ట్రీమ్. అలాగే 15 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్. 15 kilometers డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ is equal to 5S. is equal to 1 hour difference. A 3 cancellation 6 times, a 5 cancellation 3 times, 3 by S, 6 by S minus 3 by S. 6 by S minus 3 by S is equal to 1 అయితే S is equal to 3 అవుతుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి. How much time will the boat take to cover a distance of 13.5 km? Distance is equal to speed into time. Time is equal to distance by speed. Distance 13.5 kilometers travel చేయాలి. Speed అంటే downstream speed, upstream speed, downstream speed. Upstream అంటే M-S. M-S అంటే 4S minus S, 3S, 3S is equal to 9. 3S is equal to 9 అయితే ఇది 1.5 hour. 3 by 2, 3 by 2, 1.5 hour. Therefore, the answer is 1.5 hour, 1 hour and 30 minutes. Fifth option is the answer. Next 52. 8 men can complete a piece of work in 15 days. 12 women. 8 men చెప్తున్నాడు. 8 men can complete a piece of work in 15 days. And 12 women can complete the same piece of work in 10 days. ఇది 120A product. ఇది 120A. Yes. How much work will 12 men? ఇది 120 అవ్వాలంటే ఇక్కడ 10 days లో చేస్తారు 12 men. అండ్ 15 women అయితే 8 days లో చేస్తారు. టుగెదర్ కంప్లీట్ ఇన్ 4 days. అంటే వీళ్ళు ఈ 12 men చేయాలి, 15 women చేయాలి. 12 men ఏమో 10 days లో చేస్తున్నారు. 1 day work is equal to 1/10, 4 days work is equal to 4/10. ఇక్కడ women 8 days లో చేస్తున్నారు. 1 day work is equal to 1/8, 4 days work is equal to 4/8. ఇది 2/5, ఇది 2/5, ఇది 2/5 అంటే 40%. ఇది 1/2, 50%. 50%, 40% అంటే 9/10 వస్తుంది. 90% ఆఫ్ ద వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది 4 days లో. Therefore 9/10 is the answer. 53 చూస్తే A, B and C started a business by investing in the ratio of 3:6:4. A, B, C చెప్తున్నాడు. A, B, C వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో 3:6:4. If B left after 8 months, C left after 6 months. B left after 8 months, C left after 6 months. అంటే వీడు 8 months తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు, వీడు 6 months తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు. ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ వీడు 12 months ఉన్నాడు. అంటే ఇది 36,
ఇది 48, ఇది 24, 12 cancellation, 3:4:2. This is the ratio of their profits at the end of the 1 year. Okay. Next, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, what was C share in the annual profit of 6255? What was C share in the annual profit of 6255? C share అంటే C share is equal to 2 by 9 into 6255. Okay. 9 cancellation, 54 లో 6 times, 54 లో 6 times 6 మిగులుతుంది, ఇక్కడ 8 మిగులుతుంది, 85 9 times 4 మిగులుతుంది, 5 times 695 twos, therefore 1390. Therefore C share is 1390, first option. Next, 54. Joy spends 40% of his salary on food, 50% of the remaining amount is spent on transportation, 30% of the remaining amount after spending transportation. First 40%. 40 complete with 60. 50% of the remaining. 60 లో 50% అంటే that is 30. 40 plus 30 70 అయిపోతే ఇంకా 30. 30% of the remaining. ఆ రిమైనింగ్ లో 30% అంటే 3 3s are 9. ఇప్పుడు 9% కూడా అయిపోతే 69 అయిపోతే ఇంకెంత ఉంటుందండి? ఇక్కడ 60, ఇక్కడ 40, 30, 70, 79 అయిపోతే ఇంకా 21 ఉంటుంది. ఆ 21% చెప్తున్నాడు. ఆ 21% ఇస్ కూడా 6300 అయితే 100% ఎంత? ఇది వాడు మాట్లాడుతున్నాడు. మళ్ళీ ఒకసారి 40% కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా 60 లో 50 అంటే 30, 40 ప్లస్ 30 70, 70 అంటే రిమైనింగ్ 30, 30 లో 30 అంటే 9 అంటే 79 పోతే 21%. సో therefore ఈ 21 దీంట్లో 3 times, therefore 30,000 is the answer. Answer is 30,000, fourth option. Next, 55. Jar A had a certain quantity of mixture of juice and syrup in the respective ratio of 5:4. 9 liters of mixture was taken out and replaced with 24 liters of juice. The respective ratio of juice and syrup in the mixture was formed 2:1. ఇక్కడ చూస్తే 5:4 రేషియో అంటే 5x 4x గా తీసుకుందాం ఇనిషియల్ క్వాంటిటీ. ఇప్పుడు 9 liters of juice, 9 liters of mixture was taken. అంటే ఇది 5 liters పోతుంది, ఇది 4 liters పోతుంది. ఓకే, 5 and 4. అండ్ ఇట్ రీప్లేస్డ్ విత్ 24 liters of juice. 24 జ్యూస్ రీప్లేస్ చేశాడంటే ఈ -5 + 24 అంటే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే +19 వస్తుంది. ఇక్కడ +19. -5 + 24 + 19 is equal to ratio 2:1. Cross multiplication 8x 5x difference 3x, 8 19 is equal to 27. Therefore x is equal to 9. X is equal to 9 అయితే మనకు కావాల్సింది టోటల్ క్వాంటిటీయా ఓన్లీ వాట్ వాస్ ద ఇనిషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ జ్యూస్ మాత్రమే అడుగుతున్నాడు. జ్యూస్ మాత్రం అంటే 5x మాత్రమే కావాలి. 5x మాత్రమే కావాలి. 5x కావాలి. 5x is equal to 45. Therefore the answer is 45 liters, fourth option. Next, 56. Number series 56 to 60. Reasoning people will look after the number series. Very good. Next, 61. 61 sufficiency. The question consists of a question and two statements, 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. Read both the statements and choose the appropriate option. Very good. What is the market price of the pen? The market price of the pen is 60% above the cost price of the pen. మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద పెన్ కావాలంటే ప్రైస్ ఇన్ రూపీస్ చెప్పాలి. ఓన్లీ పర్సంటేజ్ లో చెప్తున్నాడు అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ 100% అయితే 60% అబౌవ్ మార్క్ చేశాడు, 160% అని తెలుస్తుంది. ఓకే, బట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అంటే దీని నుంచి మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద పెన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోయాం. 1 alone is not sufficient. When a discount of 25% is given on the market price of the pen, the profit earned is 20% and the cost price of the pen is so when a discount of 25% is given on the market price of the pen, profit earned is ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది చెప్తున్నాడు. కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ 160. ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందో చెప్తున్నాడు. ఎంత అది 20%. అంటే గెయిన్ 20% అంటే 32 అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ 192. కానీ వెన్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 25% ఇస్ గివెన్ అంటున్నాడు. 25% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడంటే 75% అమ్ముతున్నాడు. 75% 192 అయితే 100% క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు మనం. 100% ఎంత? ఇది 3 parts, ఇది 4 parts అంటే క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, వస్తుంది. 2 alone sufficient. 1 alone is not sufficient, 2 alone sufficient. Next one, 62. There are 300 students in a school. Each of them like either one or more of the following sports: cricket, tennis and football. How many students like only cricket? Only cricket అని అడుగుతున్నాడు. ఒకసారి వెన్ డయాగ్రామ్ వేద్దాం. ఇది క్రికెట్, ఇది టెన్నిస్, ఇది ఫుట్బాల్. క్వశ్చన్ అడిగాడు.
There are 300 students in a school. Each of them like either one or more of the following sports: cricket, tennis and football. How many students like only cricket? Only cricket అడుగుతున్నాడు. 56% of the students like tennis. Tennis 56% of the students they like. అంటే ఈ 4 parts 1 2 3 4 parts కలిపి 56%. 4 భాగాలండి అవి. అంటే ఓన్లీ టెన్నిస్ అండ్ ఫుట్బాల్, ఓన్లీ టెన్నిస్ అండ్ క్రికెట్, ఆల్ ద 3. సో మొత్తం 4 కలిపి 56% అని చెప్తున్నాడు. 4% of the students like only cricket and football. Only cricket and football 4%. And 16% of the students like only football. Therefore, ఈ సర్కిల్ మొత్తం ఎంత అండి మనకి 56%. ఈ రెండు కూడా ఇచ్చేసాడు. అంటే 56 ప్లస్ 4 60, 60 ప్లస్ 16 76. అంటే ఈ మొత్తం 76% అయితే ఓన్లీ క్రికెట్ 24%, 24% ఆఫ్ 300 క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. Therefore, one alone sufficient. One alone sufficient కాబట్టి ఇప్పుడు 2 alone చూద్దామండి. 2 alone అంటే ఈ డేటా అంతా తీసేయాలి మళ్ళీ. 56% of the students like tennis. 56% of the students like tennis. 38% of the students like football. అంటే ఈ సర్కిల్ మొత్తం ఫుట్బాల్ చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు. అంటే ఈ 4 భాగాలు చెప్తున్నాడు. ఇందాక ఈ 4 భాగాలు చెప్పాడు. And 12% of the students like only tennis and football. 12%. 6% of the students like all the 3 sports. ఇప్పుడు చూస్తే n of a ఇచ్చాడండి, n of b ఇచ్చాడు, n of a ఇంటర్సెక్షన్ b కూడా ఇచ్చాడు. n of a, n of b, n of a ఇంటర్సెక్షన్ b. n of a యూనియన్ b వచ్చేస్తుంది. అంటే మొత్తం కలిపి వచ్చేస్తాయి. n of a యూనియన్ b is equal to n of a plus n of b minus n of a ఇంటర్సెక్షన్ b. n of a ఇంటర్సెక్షన్ b తీసేయాలి. 6 plus 12 18, 38 లోంచి 18 తీసేస్తే 20 plus 56 76 పోతే మళ్ళీ ఇది 24. అంటే ఓన్లీ క్రికెట్ 24% అని తెలుస్తుంది మనకి. Therefore, అంటే ఇప్పుడు కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. అంటే either one alone sufficient, 2 alone sufficient. Either one alone sufficient, 2 alone sufficient, either or is the answer. Next one. What is the speed of the river current? Yes అడుగుతున్నాడు. What is the speed of the river current? First statement. The speed of the boat in still water m ఇచ్చాడు. m is equal to 12 kilometers per hour. Only speed of the boat in still water ఇస్తే speed of the river current రాదు. One alone is not sufficient. The total time taken by the boat to travel from point A to B and again come back to the, అంటే టోటల్ టైం అంటే ఫార్వర్డ్ జర్నీ రిటర్న్ జర్నీ రెండు కలిపి 256 minutes అని చెప్తున్నాడు. మినిట్స్ అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి by 60. టోటల్ టైం ఇచ్చాడంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ వేయాలి. డిస్టెన్స్ తెలియదు, A to B డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ఒకసారి m plus s, ఒకసారి m minus s, ఒకసారి m plus s, ఇంకొకసారి m minus s వేస్తాం. ఇలా వేసినందుకు మాత్రం 256/60. d ఇచ్చాడు, ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. m ఉందా? ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 2 లో m ఉందా? లేదు. ఎస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పోనీ రెండు అంటే 2 alone is not sufficient. రెండు కలిపి తీసుకుంటే ఏమైనా వస్తుందా? m ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ అన్నోన్స్ 2 ఉంటాయి. d m 2 తెలిస్తేనే ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 places ఇవ్వలేదు, m ఇక్కడ ఇచ్చాడు కానీ. Therefore, neither nor is the answer. One alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, together is also not sufficient. Next, 64. In how many days 4 men and 16 women? 4 men and 16 women in how many days they can complete the work అని అడుగుతున్నాడు. First statement. 9 men and 8 women can complete the work in 2/3 days. వీళ్ళందరూ కలిపి 2/3 days లో చేస్తున్నారట. ఇక్కడ మనకి 2 unknowns ఉన్నాయి. ఆ 2 unknowns సాల్వ్ చేయాలంటే 2 ఈక్వేషన్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది దీని నుంచి. అంటే 1 alone is not sufficient. Second statement. 6 men and 16 women together they can complete 2/5 days. ఇక్కడ కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ 2 unknowns. 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but together is sufficient. రెండు కలిపితే 2 unknowns 2 equations సాల్వ్ చేయొచ్చు. Then we can conclude the answer. అంటే both the statements together అయితే ఆన్సర్ వస్తుంది. Last question 65. What is the area of the triangle? Area of the triangle కావాలి. Area of the triangle అంటే half base into height. First statement. Height and base of the triangle are respectively equal to the length and breadth of the rectangle. ఇక్కడ మనకి హైట్ బేస్ ఏదైతే హైట్ అండ్ బేస్ చెప్తున్నాడో, హైట్ అండ్ బేస్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ ఈక్వల్ టు ద లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. ఎల్ అండ్ బి ఆర్ ద లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. హైట్ అండ్ బేస్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్స్ ఇది ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు. హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్, బ్రెడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. అండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాడు. ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ అంటే L into B is equal to 432. ఇప్పుడు మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ కావాలి. ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. బట్ H is equal to L
బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయినప్పుడు ఎల్బి ప్రొడక్ట్ 432 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎల్బి ప్రొడక్ట్ బేస్ ఇంటూ హైట్ అయిపోతుంది 432. సో డివైడ్ చేస్తే 216 ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. అంటే వన్ ఎలోన్ సఫిషియంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే పెరిమీటర్ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. పెరిమీటర్ అంటే పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఆల్ ద త్రీ సైడ్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ 72 ఇచ్చినంత మాత్రాన ఏరియా రాదు. సో ఓకే, ఎస్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి. ఎస్ మైనస్ ఏ, ఎస్ మైనస్ బి, ఎస్ మైనస్ సి రావు. దేర్ ఫార్ 2 alone is not sufficient. 1 alone, to answer the above question statement, 1 alone sufficient, 2 alone is not sufficient. That is the answer.